नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 115तम अध्याय को आपण मान हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। आज पुणी से कॉमनवेल्थ बा राज्यगोष्ठी क्रीड़ा बाबद किसी कथा आम जानूचे। राज्यगोष्ठी क्रीड़ा जानू जे स्कटलैंड देशर ग्लासगो सहर अनुष्ठित होउची, जहा आसंता अगस्ट 2 तारिख रे उद्यापित हेबो। तेबे जितेबाला कॉमनवेल्थ कथा आसे सेतेबाला गोटे कौतुकिया कथा मन को आसे। से कौतुकिया कथाटर नाम होची मिराकल माइल रेस। 1954 मसीह कानाडार भानकोर सहर रे जितेबाला एम्पायर स्टाडियम रे गोटे यही कॉमनवेल्थ गेम चलीला सेतेबाला गोटे रेस चलूला। सेटा होची गोटे माइल रेस, जोटा आजिकल किलोमीटर अच्छे सेतेबाला गोटे माइल हिसाब से थिला। से गोटे माइल को दौड़ा होता से दौड़े दी जन प्रतिद्वंदी नाम जो प्रथम दी जन थे से प्रतिद्वंदी थे रोजर बानिस्टर से होचंती इंग्लैंड एवं जॉन लेंडी से होचंती ऑस्ट्रेलिया। रोजर बानिस्टर और जॉन बेंडी ए दी जन दौड़ुले, किंतु सब बेले लेंडी आगे कि रोते। जॉन लेंडी आगे कि रोते। जिते फिनिश लाइन आसीगला से जॉन लेंडी कौन कले टिके तंकर बाँ कांध देकरी पछक फेरिकी देखी चाहिए जे केते दूर रे बानिस्टर अछंती। सेही जेतिक से बुले देकरी जो समय से नष्ट करदेले सेही समय भितरे बानिस्टर तांको क्रॉस करके चली गले एवं बानिस्टर से खेल रे विजय हो गले। एई गोटे माइल 1 माइल रेस जो थे समस्ते भावुले जॉन लेंडी विजय लाभ करेंगे, से द्वितीय स्थान को आसिले। प्रथम स्थान रहिले बानिस्टर से गोटे माइल 3 मिनिट 58.8 सेकेंड आउ जॉन लेंडी 3 मिनिट 59.6 सेकेंड। एभली व्यवधान रे रोगर बानिस्टर जीति जाइतिले। एटा गोटे कौतुकप्रद घटना। यह सब बेले कॉमनवेल्थ गेम सहित जोड़ी होगी रही। से कह जाइए डू नॉट लुक बैक व्हाइल यू आर रनिंग। दौड़ुवा समय रे पछकु देखिबार आवश्यकता नहीं। ये गोटे बड़ कौतुकप्रद घटना। आउ गोटे घटना जहाँ को कॉमनवेल्थ सांगरे जोड़ी होगी रही जोटा आलोचना करा जाई पारे सेटा होची पारा गेम्स। ओलंपिक्स रे पारा गेम्स ओलंपिक्स सरीगला परे आयोजन करा जाए, किंतु कॉमनवेल्थ गेम्स रे पारा गेम्सटा सही कॉमनवेल्थ गेम्स सांगरे मिसिक्री थाए। जो मेडल टाली आम देखू से पारा खेलाड़ी माने सही माने मध्य एथिरे तांकर मेडल गुड़ाक मिसिक्री था। एवं एटा 2002 मसीह प्रथम एभरी प्रथा पारा गेम्स मिसिक्री अच्छी कॉमनवेल्थ गेम्स रे 2002 आरंभ होती। भारत में 2 जन खेलाड़ी पारा खेलाड़ी जड़े होती दीपा मल्लिक आपण जानते, आओ शाकिन खातून दीपा मल्लिक माने पारा खेलाड़ी भावरे कॉमनवेल्थ गेम्स रे मेडल पाई। आमे वर्तमान जमती आम चिराचरित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आज किछि प्रश्नोत्तर आमे करिवा। मोर प्रथम प्रश्न होची कॉमनवेल्थ गेम्स रो हेडक्वार्टर्स कोठी। कॉमनवेल्थ गेम्स रो हेडक्वार्टर्स कोठी। कॉमनवेल्थ गेम्स रो हेडक्वार्टर्स होची मालबरो हाउस लंडन, जोटा आमर बकिंगहाम पैलेस राजांकर रानी वर्तमान राजांकर बकिंगहाम पैलेस जो से रहती एवं जेम्स पैलेस सेंट जेम्स पैलेस ये भी से राजांकर गोटे घर से पाखापाखी एटा लंडन रे अच्छी मालबरो हाउस। ये मालबरो हाउस रो गोटे इतिहास अच्छी। मालबरो हाउस 1709 मसीह तैयारी आरंभ होता। मन करंतु बर्तमान 2026 से 1709 मसीह आरंभ होता एवं 1711 मसीह शेष होता। ये बिल्डिंग टी तैयारी होता निश्चित राजा पाखे गोटे बिल्डिंग बहुत भल बिल्डिंग ये तैयारी होता। सारा चर्चिल नाम जड़े प्रभावशाली महिला तांको पई एटा तैयारी होता, किंतु एटा या परवर्ती अवस्था रे यार मालिकाना परिवर्तन हैला। ये जन पर जन केते जन का हाथ देकरी
ଶେଷରେ ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜବଂଶକୁ ହାତକୁ ଆସିଲା 1817 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂଟି ତାଙ୍କ ରାଜ ପରିବାରର ବଂଶଧରମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1965 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସଟା ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ତାର ରାଣୀ ଥିଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସବୁ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରେ, ସେହି ସମୟରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସେ ମାଲବୋରୋ ହାଉସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ କୌତୁକପ୍ରଦର ଘଟଣା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କେଉଁଠି? ସେ ହେଉଛି ମାଲବୋରୋ ହାଉସ୍, ଲଣ୍ଡନ, ଯାହା ବକିଂହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଚାର୍ଲସ III। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ II ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଥିଲେ। ସେ 6 ଫେବୃଆରୀ 1952ରୁ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଏହିପରି 70 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେ ଏ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ। 18ଟି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ 18ଟି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଡ୍ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ସବୁ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଡ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ତାର କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ III ଆଉ ଏଲିଜାବେଥ II ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ମୋଟୋ କ'ଣ? କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ମୋଟୋ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଠି ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଗେମ୍ ବୋଲିକି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଖେଳାଯାଏ। ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଡେଷ୍ଟିନି ଏହିପରି ଏହାର ମୋଟୋ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଦ ବିଗିନିଂ, ଅର୍ଥ ଖେଳକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଖେଳକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୋଟୋ ରଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କମନୱେଲ୍ଥ ଡେଟା କେଉଁଟା? କମନୱେଲ୍ଥ ଡେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ମାର୍ଚ୍ଚ। ସେକେଣ୍ଡ ମଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଡେଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଏଟାକୁ କରାହେଇଛି, ଛୁଟି ଦିନରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଟା ରାଜବଂଶର କୌଣସି ରଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ରଖା ହେଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଏପରି ଦିନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ବାବଦରେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ସେ ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିହେବ। ଏହା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ମାର୍ଚ୍ଚ କମନୱେଲ୍ଥ ଡେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ। କୁଇନ୍ସ ବେଟନ୍ ରିଲେ କ'ଣ? କୁଇନ୍ସ ବେଟନ୍ ରିଲେ କ'ଣ? ଏ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ସବୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ହେଉଥିବା ଦେଶରେ ବୁଲି 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 ଆସିକିରି ସେ ଯେଉଁଠି ସେ ଖେଳ ହେଉଥିବ ସେଠି ସେଟା ପହଞ୍ଚିବ। ଇଏ ସେମିତି କୁଇନ୍ସ ବେଟନ୍ ରିଲେ, ଇଏ ସେଇ ରକମର ବାହାରିକିରି ଯାଇକିରି ଲଣ୍ଡନରୁ ବାହାରିକିରି ଯାଇକିରି ଇଏ ସବୁ ଦେଶରେ ବୁଲି 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 ଆସି ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ସେ ଖେଳ ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଠି ସେ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବ ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ମଶାଲ ଥାଏ, ଏଥିରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ବେଟନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି 400 ରିଲେ ରେସ୍ରେ ଗୋଟେ କାଠ ଦଣ୍ଡ ଧରିକିରି ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ୟାକୁ ଧରିକିରି ଏଟାକୁ ସମଗ୍ର ସାରି ଯେତେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଅଛି ସେ ଦେଶରେ ବୁଲାଯାଏ। ଏଇଟା ବକିଂହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସରୁ ବାହାରିକିରି ସବୁ ଦେଶକୁ ବୁଲିକି ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି
ଏ ଖେଳଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବ ସେଇଠି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିବ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ଏ ଯେ ରାଣୀ ବା ରଜା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦେଶ ଥାଏ ଏ ଖେଳ ପାଇଁ। ଏଇ ସେଇ ବ୍ୟାଟନ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖେଳ ହେଉଛି ସେ ସନ୍ଦେଶଟିକି ପଢ଼ାଯାଏ। ଏଇ ବ୍ୟାଟନ୍ସ ରିଲେ ଯେଉଁ ହେଉଛି କୁଇନ୍ସ ବ୍ୟାଟନ୍ ରିଲେ, ତାକୁ 1958 ମସିହାରୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଠୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ୟାକୁ ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟନ୍ ରେସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରକାରରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ର ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଇଭଳିଆ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ହେଉଛି। ହୁ ଇଜ୍ ଦି କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ପାଇଛନ୍ତି? ଭାରତ ତରଫରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି? ଭାରତ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି ମିଲ୍ଖା ସିଂ। ମିଲ୍ଖା ସିଂ ସେତେବେଳେ 440 ୟାର୍ଡ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା 400 ମିଟର ବୋଲିକରି ଧରାଯିବ। ସେ 1958 ମସିହାରେ ୱେଲ୍ସରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ସେଇଥିରେ ସେ 400 ମିଟରରେ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 46.6 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ 400 ମିଟରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ 1958 ହେଇଥିଲା ଲୀଲା ରାମ ବୋଲିକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ। ସେ ହେଭି ୱେଟ୍ କୁସ୍ତିରେ ଏଟାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କିଏ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲ୍ଖା ସିଂ। ଆମର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳ ଥାଏ? କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳ ଥାଏ? କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଏଥର 10ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଖେଳ ହେଉଛି, 10ଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି, ସେମିତି କେତେ କେତେ ସମୟରେ କାହାର ଅଧିକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଥାଏ। ଏହାକୁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଥାଏ ସେ ଯେତେ ଖେଳ ଏଥିରୁ ଯଦି କିଛି ଚାହିଁବ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି 2010ରେ ଭାରତରେ ହେଉଥିଲା ଖେଳ ଭାରତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତ ବହୁ ଖେଳ ତା ଦେହରେ ନିଜର ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ 101ଟି ପଦକ ପାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ହକି, T20 କ୍ରିକେଟ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଏସବୁ ଖେଳ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଥାଏ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଖେଳ ନାହିଁ, ଏ ଖେଳ କମେ ଆଉ ବଢ଼େ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଗେମ୍ସରୁ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ପାଇଛି? କେଉଁ ଗେମ୍ରୁ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ପଦକ ପାଇଛି? ସେ ହେଉଛି କୁସ୍ତି। ଭାରତ କୁସ୍ତିରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପଦକ ପାଇଛି। ଯେ ଏଥର କୁସ୍ତିଟା ଏଥର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁସ୍ତିରୁ ଭାରତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପଦକ ପାଇଛି। 114ଟି ପଦକ ପାଇଛି। 49ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 39ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 26ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଏମିତି 114ଟି ପଦକ ପାଇଛି ଭାରତ, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସେଇ କୁସ୍ତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ଭାରତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପଦକ ପାଇଛି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏସିଆର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଥିଲା? ଏସିଆର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଥିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ସହରରେ ଏସିଆର ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗେମ୍ଟି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଲେଡି ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା 1930 ମସିହାରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍। ତାହେଲେ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲେଡି ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ, ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ 1934 ମସିହାରେ ଲେଡି ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ଏ ଖେଳ ଉଦଯାପନ ହେବ।
ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2 ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସକୁ ନେଇ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।